ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਬੈਰਗਾਮੋ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ। ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ। ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੈ। लेकिन किस तरह की पहल है, किन्हां वालों की गई है, वेखते हाँ खबर। एनवायरनमेंट चेंज करते रहे। देखिए कि क्या चीज है। कैंसर एक टेररिस्ट सेल है। दो ही तरह की बीमारियां होती हैं, या तो एक्सटर्नल से पैथोजन आया या इंटरनल से पैथोजन बन। कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हिम्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में चल रहा था पिछले 11 महीने से, उसकी ब्रांच खुली है अमृतसर में। 10 बेड का ये हॉस्पिटल खुला है जिसमें डे केयर प्लस एडमिशन दोनों फैसिलिटी हैं। यहाँ पर हम किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज़ इन पर काम करेंगे। अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाकर, इंसान के जो अपने अंदर की शक्ति है उसको बढ़ाकर हम इन बीमारियों को रिवर्स करना सिखाएंगे कि जो भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसको कैसे खाना पीना बदल के एक हॉट वाटर इमर्शन, पूरा एक ग्रैड सिस्टम है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट डाइट सिस्टम, उसके माध्यम से हम व्यक्ति की अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर एक पानी का टब जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसमें पेशेंट को बैठना होता है, हेड डाउन टिल्ट, उसमें व्यक्ति को 10 डिग्री कोण पर सिर नीचे करके लेटना होता है, और हम साथ में उसका डाइट कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं, और किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाएं, इन सबको मिलाकर एक ही मकसद है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका डायलिसिस बंद होना चाहिए, उसका ट्रांसप्लांट रुकना चाहिए। ये हमारा मुख्य मकसद है। कितना नंबर का ये ब्रांच रहेगा? अभी ये हमारी 6ठी ब्रांच है। पहला हिम्स चंडीगढ़ में खुला था, उसके बाद हिम्स जयपुर में खुला है, जोधपुर में खुला है, गुड़गांव में खुला है, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, पटियाला में, और अभी ये अमृतसर में। ये हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल की बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उनमें और इसमें फर्क क्या रहेगा? क्योंकि मरीज तो सभी जगह पे हम जाते हैं, आपके पास क्यों आएंगे लोग? हमारे हॉस्पिटल में ना कोई ग्लूकोज की बोतल लगती है, ना कोई सलाइन वाटर चढ़ता है, ना कोई ऑपरेशन होता है। सिर्फ खाने पीने के माध्यम से पेशेंट को हंसाकर, पेशेंट को जड़ी बूटियाँ खिलाकर और हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, नेचुरल चीज़ें खिलाकर हीलिंग कराई जाती है। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। अच्छा, महंगा हो गया इलाज, जो है महंगा हो गया, तो आपके हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने आते हैं तो क्या उनको बेनिफिट्स रहेंगे? फाइनेंशियली भी बेनिफिट्स? हमारा जो हॉस्पिटल है ये NABH एक्रीडेशन है। किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो यहाँ पे सारा इलाज रिम्बर्स हो जाएगा। आयुष कवर वाला अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो इलाज फ्री होगा। पंजाब सरकार का कोई कर्मचारी होगा उसका पूरा रिम्बर्समेंट हो जाएगा। और इलाज हमारा बहुत सस्ता है, मतलब आप मान के चलो, सिर्फ रूटीन में एक व्यक्ति जितना में बाहर का खाना खा के आता है उतने में उसका एक दिन के खर्चे से कम में इलाज हो जाएगा। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। आराम ना हो यही आगे
ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਘੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਚੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਤੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 1 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ DPR ਉਪਰਾਲੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 9:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚੀ ਆ ਤੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਧੂੰਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੈਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਵਰਨਿਮ 8 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੀਮਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ, ਇੱਕ ਯਸ਼ਸਵੀ, ਇੱਕ ਓਜਸਵੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਇਿਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ तो उन्होंने मत्था टेक के ये वचन दिता, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा और ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा। सो ये वादा करके, क्योंकि मैं तुहानू डिटेल सारी देती है, डिटेल दे विच नहीं, मैं तुहानू मुद्दों के उत्ते आवांगा, डिटेल तुसीं सारी इत्थों पढ़ सकते हो जो उन्हां दी उपलब्धियां किताबां लिखियां गईयां उपलब्धियां दे उत्ते। सो भ्रष्टाचार जिहड़ा कि उस वेले दा मेन मुद्दा सी, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਬਾ ਕੇ ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਕਦਮ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੁਛ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਛ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਛ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ GST ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚ ਨੇ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਔਰ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। 88 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ 88 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1.22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। 1.22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਚਾਲੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ੌਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 11.22 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਨਲ, ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 3.2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 15 ਏਮਜ਼ ਔਰ 200 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਮਜ਼ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਏਮਜ਼ ਦਾ। ਏਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਏਮਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IIM ਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, IIT ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਯੁਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਯੁਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸਕਿੱਲਡ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ।
ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2% ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੂਕ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 370 ਧਾਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਏ ਔਰ 370 ਧਾਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾਵਾਦੀ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ISI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਵਯ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਔਰ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਚਰਚਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅਲੱਗਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਢਾਓ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ, ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਚਰਚ ਲਿਮਟਿਡ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 12-15 ਚਰਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਨੀ ਪੈਗੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੈਬ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ 12 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੈਬ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਨਵਚੇਤਨਾ ਟੀਮ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ मैं कहना चाहती ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ 2000 ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਡੇ ਵਾਸ ਸਪੈਂਟ ਫॉर द ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂ ਸੀ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਟ ਸਪੀਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਵਰਡਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਪੀਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਵਰਡਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2022 ਤੇ ਔਰ 2023 ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 +2 ਕਾਮਰਸ ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BCA BCom BSc ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ BA ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ MA ਪੰਜਾਬੀ PGDCA MA CIT PGDET FD ਜਿਹੜਾ UGC ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ +1 +2 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ BA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ BSc BCom BCA ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਹੈ। ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ BC ਹੋ ਗਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ LIC ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।
1577 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ। मैंने हुक्म किया तो रोटियां बना लें और पत्थर हटा। मैं पत्थर हटाए जो खोलता पानी चश्मा प्रकट हो गया। हुक्म किया रोटियां दे पा रोटियां बिच पाई, सारी रोटियां डुब गई। कहने मारे थोड़ा जा डर भी चला गया। उन्होंने से हुक्म किया भाई मरदाना की एक रोटी परमेश्वर के नाम जो उन्होंने अरदास की रोटियां तर गई, बाकी बड़ा प्रसन्न होया। ऐसे गुरु नानक साहब ने दृष्टांत दिता जो परमेश्वर के नाम को छड़ता है उधर डुबिया भी धर जाता है। तो सारा लंगर हम उस स्थान से ही बनता है। पानी बोलता 94.4 डिग्री से सिर्फ 4 चीज़ आग से बनाई था, तुड़का, फुलका, कड़ी और कड़ा। बाकी सारा लंगर समान से गर्म पानी तैयार किया जाता है। उस सब्जी का टाइम है, चाह तो हस में तैयार है। पत्ती खाने पा दो, फैन दो, चाह बन जाए। 25 मिनट के आलू, चावल, मूंगी मातो की दाल, एक कंडे मूंगी साग मां सावत, 2 कंडे छोले, राजमा, बड़े चावल बन जाते। इस तरह की होती है पूरियां समोसे तल दे, उसी तरह पूरियां समोसे वेल के गर्म पानी पा दो, अद्धे घंटे तल जाएंगे। इतनी की बोरी चना समोसे में छिड़ो किया जाता है। 2 सीटों जरा खा दे, रात की रोटी खानी चाहिए। मेरे वो ताकतवर आते रहे कि उन्होंने खाई जाए। और जो गुरु नानक साहब इस 5 स्थान से बुला रहे सन, वो सिद्धू बना कर नहीं सकते। ये मिठा पानी है, कोई खार गंदक इसमें मिक्स नहीं, बल्कि चाह पानी का अद्धा मीठा करता है। दूसरा पानी ला के इस्तेमाल करें, थोड़ा मीठा पाना पड़ता है। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी जो मंडी बुला रहे सन, इस 5 स्थान से भी दर्शना से बुला रहे सन। उस स्थान से 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती ने तपस्या की थी। एक बार जल किना करते हुए कंधी बनी थी, गिर गई सी पाताल जब भी शेषनाग देखो भगवान ने अपने गणों को लभण ना मिलन तो उन्होंने नीतरा चो नैना देव प्रगट। नैना देव ने पाताल जाके शेषनाग को किया, शेषनाग ने मणि पुकारे नाग कहते भेटा गया। इस स्थान का नाम है मणिकर्ण। जिसकी खोज कितना हुई? इस स्थान की खोज फिर महापुरुषों की ड्यूटी लगी। उन्होंने नाम हजूर साहब रहते सन, संत बाबा नैन देव। इन्होंने गुरुदेव ने हुक्म किया तुसीं एक पहाड़ के स्थान है जिसे गुरु नानक साहब ने गर्म पानी प्रगट करके उसे लंगर बना के छकाया भाई मरदाने। उस स्थान की सेवा करो जाकर। इस स्थान की खोज निकले उस हजूर साहब से 1400 मील की सारी पहाड़ की पैदल यात्रा की और फिर दर्शन करते करते इस स्थान से पहुंचे। ऐसे स्थान की सफाई की, इतने फिर महाराज का दर्शन होया। हुक्म होया भी यह स्थान है साढ़ा, यदि सेवा करो। तो इस स्थान की सेवा लगी। कई तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फा, कई तरह रुकावट, मुसीबत, मुश्किल स्थान निर्माण चाहिए। खिले मथे महापुरुष साहब दे कोई लगातार 5 साल की सेवा लगे रहे। अज उन्होंने 50 साल की सेवा ਤੁਹਾਡੇ सामने है। 7 मंजिला इमारत जिस तकरीबन 3-4 हज़ार की संगत के ठहरने का प्रबंध है। 24 घंटे से लंगर चलता है, चाह का प्रबंध है, बच्चों दूध का प्रबंध है। और मिशन साडा है ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने। बिसर गई सब तात बुराई, जब दे साल संग भाई भाई। गुरु नानक साहब का मिशन है, कोई बैरी नहीं, कोई बगाना नहीं, सब अपने कहते हर धर्म हर मजहब का इत्थे सत्कार किया जाता है और हर मजहब धर्म वास्ते इत्थे लंगर लगता। कोई जात है तो कोई धर्म का सवाल नहीं। 24 घंटे लंगर चाह का प्रबंध रहता है और नाल उसी तरह रहने का प्रबंध है। 3-4 हज़ार के करीब संगत रह लेंदी। अपनी साड़ी गौशाला है, 60-70 गऊँ ने, उन्होंने किरपा नाल ते लंगर का सोहना प्रबंध रहता है। अपनी डिस्पेंसरी भी है, वो भी सारा इतने प्रबंध मुफ्त ही है। इतने माता देवा जी भी सेवा तुसी सेवा संभालते? माता देवा जी इतने महापुरुषों की 2 बेटी बड़े देवा जी ने, उन्होंने शादी नहीं की। खबर लेने संगरूर तो श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ हैं रैलीज ख़त्म करके घर आते थे, पग उतारते थे, फिर मत्थे नूं हथ फेरदियां तो खून होता था यहाँ पे, आ मत्थे नूं करदे होए, बिकॉज ऑफ पग। आ क्रिटिकल सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ पग पहन के पूरा दिन काम कर रहे 18-20 घंटे उतार ही नहीं सकते थे पग, मत्थे नूं फिर हथ मारदा है तो यहाँ खून निकल के आ जाता था, जम जाता था। दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ हार्ड वर्क दैट पीपल पुट इन। हुण असी देख रहे हैं कि जिहड़ा सिखां दा किरदार है, जिहड़े साडे धार्मिक चिन्ह है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਾਲੂ ਕੇ ਬਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੂ ਕੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੱਟਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ 18-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਇੱਕ YouTube ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹ ਜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 295 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।